होशय 11 अध्याय। इस्राएल प्रति परमेश्वरंकर प्रेम। इस्राएल बाल्यकाल आम्भे ताहाकु स्नेह कलु और आम्भ पुत्र को मिस्ररु डाकिलु। सेमाने जेते सेमानंकु डाकिले सेते सेमाने सेमानंको ठारु दूर को गले। सेमाने बाल देवगणर उद्देश्य रे बलिदान कले और खदित प्रतिमा गण उद्देश्य रे धूप जलाइले। तथापि आम्भे इफ्रियम को चलिबा पई सिखाइलु। आम्भे सेमानंको आपणा बाहुरे बहिलु। मात्र आम्भे जे सेमानंको सुस्थ कलु एहा सेमाने जानिले नाही। आम्भे मनुष्यर बंधनी अर्थात प्रेमर जो द्वारा सेमानंको आकर्षण कलु और आम्भे सेमानंको कलपाटीरु जुआली उठाई नेबा लोकतुल्य हेलु। आम्भे सेमानंको आगरे खाद्य रखिलु। से मिस्र देश को फेरी जीव नाही, मात्र असुरीय ताहार राजा हेबो, कारण से फेरी आसिबाकू असमत हेला। पुणी सेमानंकर निज मंत्रणा सकाशु सेमानंकर नगर सकल उपरे खड्ग पड़िब। ताहार अर्गल सकल को संहार करिबो और सेमानंकु ग्रास करिबो। आम्भर लोकमानंकर आम्भठारु विमुख हेबार प्रवृत्ति अछि। लोकमाने ऊर्ध्वस्थଙ୍କ निकटको आसिबा पई सेमानंकु डाकिले हे केही ताहांकर प्रशंसा करे नाही। हे इफ्रियम, आम्भे कि रूपे तुम्भको त्याग करिबा? हे इस्राएल, आम्भे कि रूपे तुम्भको समर्पी देबा? आम्भे कि रूपे तुम्भको अदमार तुल्य करिबा? आम्भे कि रूपे तुम्भको सभ्यम्र तुल्य रखिबा? आम्भ हृदय आम्भ अंतରରେ व्याकुल हेउछि। आम्भर विविध स्नेह एकत्र प्रचलित हेउछि। आम्भे आपणा क्रोधर प्रचंडता सफल करिबा नाही। आम्भे इफ्रियम को विनाश करिबा पई फेरिबा नाही, कारण आम्भे परमेश्वर अटु, मनुष्य नहु। आम्भे तुम्भर मध्यवर्ती धर्मस्वरूप अटु। आम्भे नगर मध्यर प्रवेश करिबा नाही। सेमाने सदा प्रभुंकर पश्चातगमन करिबे। से सिंह तुल्य गर्जन करिबे। आउ से गर्जन कले पश्चिम दिगरु संतान माने थरहर होई आसिबे। सेमाने पक्षी परि मिस्ररु ओ कपत परि असुर देशरु थरहर होई आसिबे। पुणी आम्भे सेमानंकु सेमानंको गृहरे बास कराइबा, एहा प्रभु सदा प्रभु कहती। इफ्राइम मिथ्या कथारे व इस्राएल वंशर प्रवंचनारे आम्भकु घेरुअछंती, मात्र जिहुदा एबे हे परमेश्वरंक सहित कर्तृत्व करुअछि व धर्मस्वरूपंक सहित विश्वस्त होई रहिअछि। होशय 12 अध्याय। इफ्राइम वायु भजन करे व पूर्वीय वायुर पछे पछे गमन करे। से सर्वदा मिथ्या कथा व उपद्रव वृद्धि करे व सेमाने असुरर सहित नियम करती व मिस्र को तैल बहाजाए। जिहुदा एवं इस्राएल विरुद्धरे परमेश्वरंकर अभियोग। आहुरी सदाप्रभुंकर व जिहुदा मध्यरे विवाद अछि। से जाकोब को ताहार आचरण अनुଯାयी दंड देबे, ताहार क्रिया अनुसारे से ताहाको प्रतिफल देबे। गर्भरे से अपना भ्रातार पाद मूल धरिला व वयप्राप्त समय से परमेश्वरंकर सहित युद्ध कला। हाँ, से दूत उपरे बलवान होई जय कला। से क्रंधन करी ताहांको निकटरे विनती कला। से बैथल रे ताहांको उद्देश्य पाइला। आउ सेठारे से आम्भमानक सहित कथा कहिला। सेही सदाप्रभु सैन्याधिपति परमेश्वर, सदाप्रभु ताहांकर स्मरणीय नाम। ए निमंते तुम्भे आपणा परमेश्वरंक निकटको फेर, दया व न्याय विचार पालन कर व सर्वदा तुम्भ परमेश्वरंक अपेक्षारे था। से जने व्यवसायी अटी, ताहार हस्तरे छलनार निक्ति अछि। से उपद्रव करबाको भल पाए। पुणी इफ्राइम कहिला, निश्चय मु धनी होइअछि, मु संपत्ति पाइअछि। मोर सबु परिश्रम रे सेमाने पापयुक्त कौनसी अधर्म मोठारे पाए नाही। मात्र मिस्र देश ठारो आम्भे सदाप्रभु तुम्भर परमेश्वर अटु। आम्भे महापर्व दिनर न्याय तुम्भको पुनर्बार तंबुरे बास कराइबा। आउरी आम्भे भविष्यत वक्तागणक निकटरे कथा कहि अछु व आम्भे नाना दर्शनर वृद्धि पाई अछु। आहुरी आम्भे भविष्यत वक्तागणक निकटरे कथा कहि अछु व आम्भे नाना दर्शनर वृद्धि करि अछु। आउ भविष्यत वक्तागण द्वारा दृष्टांत कथा व्यवहार करिअछु। गिलियद की अधर्ममय, से माने सर्वत भावे असार। गिलगल रे से माने वृष
ବଳିଦାନ କରନ୍ତି, ହଁ କ୍ଷେତ୍ରସ୍ଥ ସିଆରର ଢିମ୍ପି ପରି ସେମାନଙ୍କର ଯଜ୍ଞବେଦୀ ଅଛି। ପୁଣି ଯାକୁବ ଅରାମ ଦେଶକୁ ପଳାଇଗଲା ଓ ଇସ୍ରାଏଲ ଭାର୍ଯ୍ୟାର ନିମନ୍ତେ ଦାସ୍ୟକର୍ମ କଲା ଓ ଭାର୍ଯ୍ୟା ନିମନ୍ତେ ମେଷ ଚରାଇଲା। ସଦାପ୍ରଭୁ ଏକ ଜଣ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ଦ୍ୱାରା ଇସ୍ରାଏଲକୁ ମିଶ୍ରରୁ ବାହାର କରି ଆଣିଲେ ଓ ଏକ ଜଣ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ଦ୍ୱାରା ସେ ରକ୍ଷିତ ହେଲା। ଇଫ୍ରାଇମ୍ ଅତିଶୟ ବିରକ୍ତ କରାଯାଇଅଛି, ଏଥିପାଇଁ ତାହାର ରକ୍ତର ଦୋଷ ତାହା ଉପରେ ରହିବ ଓ ତାହାର ପ୍ରଭୁ ତାହା ଉପରେ ତାହାର ଅପମାନ ବର୍ତ୍ତାଇବେ। ହୋସେୟ 13 ଅଧ୍ୟାୟ। ଇସ୍ରାଏଲ ପ୍ରତି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର କଠୋର ବିଚାର। ଇଫ୍ରାଇମ୍ କଥା କହିବା ବେଳେ କମ୍ପ ଜନ୍ମିଲା, ସେ ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣାକୁ ଉନ୍ନତ କଲା। ମାତ୍ର ବାଲ ଦେବ ବିଷୟରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଦୋଷ କଲା, ସେତେବେଳେ ମଲା। ପୁଣି ଏବେ ସେମାନେ ଅଧିକ ଅଧିକ ପାପ କରନ୍ତି ଓ ରୂପାର ଢଳା ପ୍ରତିମା ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣା ଆପଣା ବୃଦ୍ଧି ଅନୁସାରେ ଦେବତା ନିର୍ମାଣ କରିଅଛନ୍ତି। ସେସବୁ କାରିଗରର କର୍ମ, ସେସବୁର ବିଷୟରେ ସେମାନେ କହନ୍ତି। ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ବଳିଦାନ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ଗୋବତ୍ସ ପ୍ରତିମା ଗଣକୁ ଚୁମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। ଏଥିପାଇଁ ସେମାନେ ପ୍ରାନ୍ତକାଳରେ ମେଘ ଓ ପ୍ରତ୍ୟୁଷର ବହିଯିବା କାଳର ବହିଯିବା କାକର ଓ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବାୟୁର ଖଳାରୁ ଉଡ଼ିଯିବା ତୋଷ ଓ ନଳ ଦେଇ ବାହାରି ଯିବା ଧୂଆଁ ପରି ହେବେ। ତଥାପି ମିଶ୍ର ଦେଶଠାରୁ ଆମ୍ଭେ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭର ପରମେଶ୍ୱର ଅଟୁ ଓ ତୁମ୍ଭେ ଆମ୍ଭ ଛଡ଼ା ଆଉ କାହାକୁ ପରମେଶ୍ୱର ବୋଲି ଜାଣିବ ନାହିଁ ଓ ଆମ୍ଭ ଭିନ୍ନ ଅନ୍ୟ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ନାହିଁ। ଆମ୍ଭେ ପ୍ରାନ୍ତରରେ ଓ ମହା ମରୁଭୂମିରେ ତୁମ୍ଭକୁ ଜାଣିଲୁ। ସେମାନେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଚରାଣୀ ସ୍ଥାନ ଅନୁସାରେ ପରିତୃପ୍ତ ହେଲେ। ସେମାନେ ପରିତୃପ୍ତ ହୋଇ ଅନ୍ତଃକରଣରେ ଗର୍ବିତ ହେଲେ, ଏଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଆମ୍ଭକୁ ପାଶୋରି ଅଛନ୍ତି। ଏଣୁକରି ଆମ୍ଭେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସିଂହ ତୁଲ୍ୟ ହୋଇଅଛୁ। ଆମେ ଚିତାବାଘ ପରି ପଥ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଛକି ବସିବା। ଆମେ ଛୁଆହରା ଭଲ୍କ୍ୟୁ ପରି ସେମାନଙ୍କୁ ହାବୁଡ଼ିବା ଓ ସେମାନଙ୍କ ହୃଦୟ କୋଷ ବିଦୀର୍ଣ୍ଣ କରିବା। ଆଉ ସିଂହ ନ୍ୟାୟ ଆମ୍ଭେ ସେଠାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରାସ କରିବା। ବନ୍ୟ ପଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ ବିଦୀର୍ଣ୍ଣ କରିବ। ହେ ଇସ୍ରାଏଲ, ତୁମ୍ଭେ ଯେ ଆମ୍ଭର ବିପକ୍ଷ, ତୁମ୍ଭ ସହାୟର ବିପକ୍ଷ ହୋଇଅଛ। ଏହା ତୁମ୍ଭର ସର୍ବନାଶର କାରଣ। ତୁମ୍ଭର ନଗର ସମୂହରେ ତୁମ୍ଭକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଏବେ ତୁମ୍ଭର ରାଜା କାହିଁ? ମୋତେ ରାଜା ଓ ଅଧିପତି ଗଣ ଦିଅ ବୋଲି ଯେଉଁମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ତୁମ୍ଭେ କହିଲ, ତୁମ୍ଭର ସେହି ବିଚାରକର୍ତ୍ତାଗଣ କାହାନ୍ତି? ଆମ୍ଭେ ଆପଣା କ୍ରୋଧରେ ତୁମ୍ଭକୁ ରାଜା ଦେଇଅଛୁ ଓ ଆପଣା କୋପରେ ତାହାକୁ ନେଇଯାଇଅଛୁ। ଇଫ୍ରାଇମ୍ର ଅଧର୍ମ ବନ୍ଧା ଯାଇଅଛି, ତାହାର ପାପ ସଞ୍ଚିତ ହୋଇଅଛି। ପ୍ରସବକାରିଣୀ ସ୍ତ୍ରୀ ବେଦନା ତାହାକୁ ଆକ୍ରାନ୍ତ କରିବ। ସେ ଅଜ୍ଞାନ ଶିଶୁ, କାରଣ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ପ୍ରସବ ଦ୍ୱାରରେ ତାହାର ବିଳମ୍ବ କରି ରହିବାର ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଆମ୍ଭେ ପାତାଳର ପରାକ୍ରମରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା। ଆମ୍ଭେ ମୃତ୍ୟୁରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିବା। ହେ ମୃତ୍ୟୁ, ତୁମ୍ଭର ମହାମାରୀ କାହିଁ? ହେ ପାତାଳ, ତୁମ୍ଭର ସଂହାର କାହିଁ? ଅନୁତାପ ଆମ୍ଭ ଦୃଷ୍ଟିର ଗୁପ୍ତ ରହିବ। ଯଦ୍ୟପି ସେ ଆପଣା ଭାତୃଗଣ ମଧ୍ୟରେ ଫଳବାନ ହୁଏ, ତଥାପି ପୂର୍ବୀୟ ବାୟୁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶ୍ୱାସ ପ୍ରାନ୍ତରରୁ ଆସିବ। ତହିଁରେ ତାହାର ନିର୍ଝର ଶୁଷ୍କ ହେବ ଓ ତାହାର ଜଳାକାର ଶୁଖିଯିବ। ସେ ତାହାର ଯାବତୀୟ ମନୋହର ପାତ୍ରର ଭଣ୍ଡାରୁ ଲୁଟ କରିବେ। ସମରିଆ ଆପଣା ଦୋଷର ଫଳ ଭୋଗ କରିବ, କାରଣ ସେ ଆପଣା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବିଦ୍ରୋହାଚରଣ କରିଅଛି। ସେମାନେ ଖଡ୍ଗରେ ପତିତ ହେବେ। ସେମାନଙ୍କର ଶିଶୁମାନେ କଚଡ଼ା ଯାଇ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ହେବେ। ସେମାନଙ୍କର ଗର୍ଭବତୀ ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ଚିରା ଯିବେ। ହୋସେୟ 14 ଅଧ୍ୟାୟ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଫେରି ଆସିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ। ହେ ଇସ୍ରାଏଲ, ତୁମ୍ଭେ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଫେରି ଆସ, କାରଣ ତୁମ୍ଭେ ଆପଣା ଅଧର୍ମରେ ପତିତ ହୋଇଅଛ। ତୁମ୍ଭେମାନେ ବାକ୍ୟ ସଙ୍ଗରେ ଘେନି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଫେରି ଆସ। ତାହାକୁ କୁହ, ଅଧର୍ମ ସକଳ ହରଣ କର ଓ ଯାହା ଉତ୍ତମ ତାହା ଗ୍ରହଣ କର। ତହିଁରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଆପଣା ଆପଣା ଅଷ୍ଟାଧରର ଉପହାର ବୃଷ ରୂପରେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବା। ଅସୁର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପରିତ୍ରାଣ କରିବ ନାହିଁ। ଆମ୍ଭେମାନେ ଅଶ୍ୱାରୋହଣ କରିବା ନାହିଁ, କିମ୍ବା ତୁମ୍ଭେମାନେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଦେବଗଣ ବୋଲି ଆପଣମାନଙ୍କ ହସ୍ତକୃତ ବସ୍ତୁକୁ ଆଉ କହିବା ନାହିଁ।
କାରଣ ପିତୃହୀନ ତୁମ୍ଭ ନିକଟରେ ଦୟାପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ଆମ୍ଭେ ସେମାନଙ୍କର ବିପଥ ଗମନର ପ୍ରତିକାର କରିବା, ଆମ୍ଭେ ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦରେ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବା, କାରଣ ଆମ୍ଭ କ୍ରୋଧ ତାହାଠାରୁ ନିବୃତ୍ତ ହୋଇଅଛି। ଆମ୍ଭେ ଇସ୍ରାଏଲ ପକ୍ଷରେ କାକର ତୁଲ୍ୟ ହେବା, ସେ ଶସନ ପୁଷ୍ପତୁଲ୍ୟ ପୁଷ୍ପିତ। ଆମ୍ଭେ ଇସ୍ରାଏଲ ପକ୍ଷରେ କାକର ତୁଲ୍ୟ ହେବା, ସେ ଶସନ ପୁଷ୍ପତୁଲ୍ୟ ଫୁଟିବ ଓ ଲିବାନନର ତୁଲ୍ୟ ମୂଳ ବାନ୍ଧିବ। ତାହାର ଶାଖା ସବୁ ବିସ୍ତାରିତ ହେବ ଓ ତାହାର ଶୋଭା ଜିତବୃକ୍ଷ ତୁଲ୍ୟ ଓ ତାହାର ସୁବାସ ଲିବାନନ ପରି ହେବ। ତାହାର ଛାୟା ତଳେ ବାସକାରୀମାନେ ଫେରି ଆସିବେ, ସେମାନେ ଶସ୍ୟ ପରି ସଞ୍ଜୀବିତ ହେବେ ଓ ଦ୍ରାକ୍ଷାଲତା ପରି ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହେବେ। ତହିଁର ସୁବାସ ଲିବାନନର ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ ତୁଲ୍ୟ ହେବ। ଇଫ୍ରାଇମ୍ କହିବ, ପ୍ରତିମା ଗଣରେ ମୋର ଆଉ କି କାର୍ଯ୍ୟ? ଆମ୍ଭେ ଉତ୍ତର ଦେଇଅଛୁ ଓ ତାହା ବିଷୟରେ ମନୋଯୋଗ କରିବା। ଆମେ ସତେଜ ଦେବଦାରୁ ବୃକ୍ଷ ତୁଲ୍ୟ, ଆମ୍ଭଠାରୁ ତୁମ୍ଭର ଫଳପ୍ରାପ୍ତି ହୁଏ। ଜ୍ଞାନବାନ କିଏ? ସେ ଏହିସବୁ ବିଷୟ ବୁଝିବ। ବୁଦ୍ଧିମାନ କିଏ? ସେ ଏସବୁ ଜାଣିବ। କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପଥ ସକଳ ସରଳ, ଧାର୍ମିକମାନେ ତହିଁରେ ଗମନ କରିବେ, ମାତ୍ର ଆଜ୍ଞା ଲଙ୍ଘନକାରୀମାନେ ତହିଁ ମଧ୍ୟରେ ପତିତ ହେବେ।